قصة. وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان نبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا مخبرنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا جعل مكان كل جرم حال جرم يا رسول الله جعل مكان كل جرم حال جرم يا رسول الله غريبا بنوام खाके सारम या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आलि सय्यदना जम हजूरी बरामद जाने वाला तरहम या रसूलुल्लाह तरहम गरीब या रसूलुल्लाह गरीबम नगारम दार जहाँ जिसको नसीबम अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आलि या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हमीद सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सुल्तान करबला को हमारा सलाम उस्मान करबला को हमारा सलाम शहंशाह करबला को हमारा सलाम करबला को इमाम अली मकम को मौला जन्नत मौला अली शेर खुदा मुश्किल को शहादत रवा को जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका दिल बारे सिद्दीक अकबर जाने को रोके दिलावर रहते उस्मान ओ हैदर जद्दिल हसनैने मुतार या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका कौशल आज़म पिलाने के रोशन में दस्तगीर माहूब सुबहानी के बला कबा कुर्बान आते रसूल सुल्तान गरीब नवाज बंदराज खाजा माइनुद्दीन सिस्ती खाजा फकरुद्दीन सिस्ती खाजा शरफुद्दीन सिस्ती खाजा उस्मानुद्दीन सिस्ती खाजा हिकमुद्दीन सिस्ती खाजा जियुद्दीन सिस्ती खाजा कुतुबुद्दीन बख्तर की खाजा शकीउद्दीन अशरफ खाजा माहूब अली जमदीन औलिया खाजा मीर कुसुमाय और मारूफ अलाउद्दीन सलफिया और बंगाल की बारौलिया 300 औलिया शाह सुलमा इकराम बोधिदीन मोहम्मद रमादी शेख खाजा खान जनाली रहमतुल्लाह के उलगा कुर्बान
مرشدنا سيدنا ولي المرشد بما أبيسيس المجدد لما أول باشا كاديس بيغنا دتنوتنوسا وعظيم من الدنيا كبنكم تكلم قبل كبا قربان لے کرے عرب سے قرآن گزنا کا تسلیتن کہہ لیا ہم کو مسلمان کر لیا سب کو مسلمان بے شک کا یا نبی سلام یا رسول سلام یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ عليك صلوات الله عليك السلام عليك سيدي رسول الله صلى السلام عليك سيدي الله صلى السلام عليك سيدي الشافي المذنبين الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك سيدي يا أبي المؤمنين رؤوف رحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا بمبارها من مغرق تجد السيلنا اشكالنا فاستجي عليه كل سبب بحرمة سيد رب رسل اللهم طهر قلبنا ونور قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله نادي علي أمد الآذر لك في النوايب كل هم من سين زلب عظمتك يا الله وبنبوتك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجلالتك يا آلي يا آلي يا آلي المرتضى شهر خدا مشکل کشا حل تروا کرم اللہ تعالی کریم رضی اللہ تعالی شیئن لیت اللہ مدد شاہ مردہ شہر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیحن اللہ ذوالفقر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی شیئن لیت اللہ مدد ومدد کنیو حسن مستوی حسین مستوی رضی اللہ تعالی شیئن لیت اللہ شان امام شاہ حسن حسین رضی اللہ تعالی بادشاہ حسن حسین رضی اللہ تعالی دین حسن حسین رضی اللہ تعالی دفنا حسن حسین رضی اللہ تعالی سرداد نرد دست یجید حقی جنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام شیئن للہ تعالی اللہم تقبل اعمالنا اوفلنا توبتنا بوسیلتنا علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وارحمنا معهم بعزة لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك وسلم উপস্থিত হাজী মিনারউদ্দিন আকন সাহেবের আহল পরিবারের পক্ষ থেকে আয়োজিত নুরানি মানি মাহফিলের জলসার সম্মানিত সভাপতি সাহেব ওলামায়ে কেরাম হুফাজানে কেরাম সামিয়ানে আযম সামিয়ান নিচে বসা মুমিন মুমিনাত মুসলিমাত মাইকের আওয়াজ যুক্ত যাচ্ছে মুসলমান ভাই ও বোনেরা মাসুম বাচ্চারা বুঝবেন দিন আপনাদের সকলের প্রতি আমার সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু রহমানি ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 লা ইলাহা আসমান বলে এক আল্লাহ জমিন বলে এক আল্লাহ আসমান বলে এক আল্লাহ জমিন বলে এক আল্লাহ আল্লাহ বলি এক আল্লাহ তোমরা বলো এক আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইল্লাল্লাহ 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 আল্লাহু 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহ 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 মাশাআল্লাহ আল্লাহ 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 আরে মুহাম্মদ কামলিওয়ালা আরে আমার বুকে আয় মুহাম্মদ কামলিওয়ালা আরে আমার বুকে আয় ডাকে তোমার কৃত দাসে ডাকে তোমার কৃত দাসে শান্তি দাও না তোলে যা আল্লাহ 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 আয় মুহাম্মদ কামলিওয়ালা আরে আমার বুকে আয় মুহাম্মদ কামলিওয়ালা আরে আমার ডাকে তোমার কৃত দাসে ডাকে তোমার কৃত দাসে শান্তি দাও না করে যায় আল্লাহ 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 মাশাআল্লাহ আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। মুআজ্জাজ হাজিরিন, রাত্র মাশাআল্লাহ 10টা বের হয়ে গেছে। শীতের রজনী কষ্ট করে রয়েছেন। আল্লাহ আপনাদেরকে আমাদেরকে বলতে ক্ষমা করে কবুল করেন, বলেন আমিন। আলোচনা গুলা থেকে যে যেভাবেই আলোচনা করেছেন, এক এক ফুলের এক এক গ্রাম, সেই আলোচনা থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবনকে মহিমান্বিত নূরান্বিত করার আল্লাহ তৌফিক দান করেন, বলেন আমিন। মাস আসলে আমার নবী দোয়া করতেন, আল্লাহ তুমি আমাদের রজব মাসের বরকত দাও, রজব মাসের ফজিলত দাও, রজব মাসের কল্যাণ দান করো। আল্লাহ আমাদেরকে শাবান মাসের ফজিলত দাও, শাবান মাসের বরকত দাও, শাবান মাসের কল্যাণ দান করো। পাশাপাশি আল্লাহ আমাদেরকে রমজান মিলাও, রমজানের রহমত বরকত নাজাত দিয়ে ধন্য করো, এবং আমাদেরকে শবে কদর মিলাইয়া ঈদগাহে পৌঁছাও, বলেন না আমিন। এই দোয়া সবাই করবেন, এই রমজান পর্যন্ত পৌঁছাবেন, আল্লাহ কবুল করেন, বলেন না আমিন। বাবার আমার
ভূমিকার মাঝে একখানা আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছিলাম। রজব মাস আজকে 22 তারিখ গিয়ে 23 তারিখে পড়ছে। সুবহানাল্লাহ। ইসলামের ইতিহাসে এই 22 রজব এত সাহাবী কে রাসূল কাতেবে ওহী আমিরে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলার ওফাত বার্ষিকী। সুবহানাল্লাহ। কারা? আমিরে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা, যিনি একাধারে প্রায় 20 বছর, কত? প্রায় 20 বছর ইসলামকে শাসন করছেন। তাকে আপনি খারাপ বলতে পারবেন না, কারণ এজিদের বাপ হলো। তাকে কোনো দোষ দিতে পারবেন না, কারণ তাকে আমার ইমাম হাসান পছন্দ করছে। তাকে পছন্দ করছে ইমামে হাসান, নবীর নাতি ইমামে হাসান তাকে স্বেচ্ছায় কিছু চুক্তির মাধ্যমে খেলাফত দান করছেন। সেই জন্য আমির মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে খারাপ বলা যাবে? আল্লাহ কবুল করেন, বলেন না আমিন। মাওলা আলী পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরামের ছিল 29.5 বছর, ইমাম হাসান 6 মাস। কত? 6 মাস। টোটাল খোলাফায়ে রাশিদিনের 30 বছর। সুবহানাল্লাহ। খলিফা 5 জন। নবী বলেছে আমার খোলাফার রাশিদা কয় বছর হবে? 30 বছর। মাওলা আলী পর্যন্ত 29.5 আর ইমাম হাসান কত? 6 মাস। টোটাল খোলাফায়ে রাশিদিনের 30 বছর কমপ্লিট। তিনি খেলাফত হস্তান্তর করেছেন আমির মুআবিয়া তাআলার কাছে। সুবহানাল্লাহ। যে আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবী, আপনি বয়স্ক সাহাবী, আপনি রাজনীতি ভালো বোঝেন, পলিটিক্স ভালো বোঝেন, সিয়াসত ভালো বোঝেন, আপনাকে আমি দান করলাম, আপনি রাষ্ট্র চালান। যদি আপনি ইন্তেকাল হয়, আপনার ইন্তেকালের পরে আমি বেঁচে থাকলে বা আমার ভাই হোসেন বেঁচে থাকলে একজন ইসলামের খলিফা হবে। সুবহানাল্লাহ। ওই জিনিসটাকে ইয়াজিদ ডিপ্লোমেসি করার কারণে ইতিহাসের মাঝে সে কি ষড়যন্ত্রকারী হয়েছে। নবী গণনাকে সে বিভিন্ন ভাবে কৌশল করে শহীদ করে দিয়েছে, কারণ দুইজনকে একলগে পারবে না। আগে একজনকে বিষ খাওয়ায় শহীদ করছে, আরেকজনকে কি কারবালার প্রান্তরে 72 জন ইহুদি প্রান্ত বর্তমানে যেমন চলতেছে। তো বাবার আমার আরেকটা তারিখ হলো 22 তারিখে আমার নবীর ঘরানা ইমাম হুসাইন মুস্তাফার নাতি। সুবহানাল্লাহ। ইমাম আবু হানিফার ওস্তাদ। ইমাম আবু হানিফার কি? যার থেকে দীক্ষা নিয়েছেন শরীয়ত তরিকত। ইমাম আবু হানিফা বলেন আমার ওস্তাদ 2 জন, একজন মোহাম্মদ বাকের। সুবহানাল্লাহ। যিনি ইমাম হুসাইন মুস্তাফা যিনি ইমাম হুসাইন মুস্তাফার নাতি জয়নুল আবেদিনের ছেলে মোহাম্মদ বাকের, আর তার ছেলে নাতির ঘরে ইমাম জাফর সাদেক। আমি টোটাল আমার সারা জীবনে 2 বছর লেখাপড়া করছি। যে 2 বছর ইমাম জাফর সাদেকের কাছে ছিলাম, এই 2 বছরে আমার লেখাপড়া সর্বোচ্চ। সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য তিনি ইমাম আবু হানিফা হয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। ইমাম জাফর সাদেক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই আজকে হলো ওফাত বার্ষিকী, তার নামে সারা দুনিয়াতে হচ্ছে। সুবহানাল্লাহ। পাশাপাশি আপনাদের আগন বাড়ির পক্ষ থেকে হাজী ইনাউদ্দিন আকন সাহেবের আহল পরিবার, বিশেষ করে সোহেব আলী ভাইয়ের পক্ষ থেকে এই আয়োজন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আউয়াল থেকে আগের মতো বুদ্ধি ক্ষমা করে কবুল করেন, বলেন আমিন। আমি আলোচনা শুরুতেই কোরআনে কারিমের আয়াত 15 বছর প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম আয়াত তেলাওয়াত করেছি। আজকে 22 তারিখ 23 তারিখ চাঁদ কত? তাইলে চাঁদের 26 তারিখ হলো শবে মেরাজ। 26 তারিখ কি? শবে মেরাজ। বাংলাদেশের এখন 1400 বছর তো মানছে, এখন এই 50 বছরের মাঝে এই শবে মেরাজ তো মানে না। নবীর নাকি মেরাজ হয়নি, সরাসরি লেখানো নাউজুবিল্লাহ। এই জন্য আয়াতে কারিমাটা আমি তেলাওয়াত করছি। হ্যাঁ, তো একটু অল্প একটু মাঝখান দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শান বলি। আমার আল্লাহ যা চায় তা করতে পারে কিনা? পারে। আল্লাহ যদি চায় পুরা দুনিয়ায় তাকে একটা সুইচ সিক্রেট দিয়ে ঢোকাতে পারবে। আল্লাহ যদি চায় আসমানকে জমিনে নামাতে পারবে। আল্লাহ যদি চায় জমিনকে আসমান উঠাতে পারবে। এটা হলো কুদরত। আল্লাহ বলে আমি লাউকুন বললে ফায়াকুন হয়ে যেটা আল্লাহ দ্বারা যেটা সংকেত রাখি কুদরত। নবী করে যে সংগঠিত হয় এটা হলো মুজিজা। নবীদের দ্বারা যে সংগঠিত হয় মানুষের জ্ঞানের বাইরে, বিজ্ঞানের জ্ঞানের বাইরে, মস্তিষ্কের জ্ঞানের বাইরে যেটা সংগঠিত নবীদের দ্বারা এটা হলো মুজিজা। একই জিনিস, একই ক্ষমতা, একই ক্ষুদ্র, একই শক্তি, একই পাওয়ার, যেটা আল্লাহ থেকে প্রকাশ পায় সেটা হলো কুদরত। সেটা কি? যে নবীর থেকে প্রকাশ পায় সেটা কি? মুজিজা। যে আল্লাহ ওলির থেকে প্রকাশ পায় কারামত। একই জিনিস। এই জন্য শিরক হয় না, দেখছেন? একই জিনিস 3 জনের কাছে 3 রকম। সুবহানাল্লাহ। 3 জনের কাছে কি? আল্লাহর কাছ থেকে প্রকাশ হয় সেটা কি? কুদরত। নবীদের থেকে প্রকাশ হয় সেটা কি? মুজিজা। আর ওলিদের থেকে প্রকাশ পেলে সেটা কি?
কারামত, এই তিনটাই হক। তিনটাই কি ইসলামী শরীয়তে তিনটাই কি মানে সত্য। কারণ সুবহানাল্লাহ, বুঝে আসছে আপনাদের? আমার নবীর পুরা জিন্দেগি, পুরা লাইফের সবচেয়ে বড় মুজিজা হলো মেরাজ। বড় মুজিজা আছে না, একটা তো কোরআনুল কারীম আছে। এই কোরআনুল কারীমের এই মেরাজ না হলে নামাজ পাইতাম কথা কান না, নামাজ পাইতাম। এই জন্য নবীজির জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা, সবচেয়ে অলৌকিক, 7 আসমানের উপরে গিয়ে, সিদরাতুল মুনতাহার উপরে গিয়ে আল্লাহর সাথে মেহমান হইয়া, আল্লাহ মেজবান হইয়া নবীকে দিদার দিবেন, এর থেকে বড় ঘটনা আর আছে না। এটাই হলো সবচেয়ে বড় কি মুজিজা। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা যদি কাজটা ঘটাইছেন কে? আল্লাহ। যদি কাজটা ঘটাইছেন কে? আল্লাহ। আর যারা নবী এখানে ইনভলভ আছে, নবী এর মাঝে সংযুক্ত আছে, আল্লাহ দ্বারা কুদরত, নবীর দ্বারা মুজিজা। নবীটা কুদরত বলা যাবে না। তো নবীর শ্রেষ্ঠ মুজিজার মধ্যে একটা কি মেহরাজ। কন্যা সুবহানাল্লাহ। কিন্তু কোরআন খুললে দেখা যায় আল্লাহ বলেন 15 পারার প্রথম পৃষ্ঠা প্রথম আয়াত, সূরা বনী ইসরাঈল। সূরা বলেন সূরা বনী ইসরাঈল 15, কোরআনে কয় পারা? 15 পারা, 30 পারা। কোরআন টোটাল কয় পারা? 30 পারা। 30 পারার মধ্যে 15 নম্বর পারার প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম আয়াত আল্লাহ বলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারাম ইলাল মাসজিদিল আকসা। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নিজে সুবহান কইতেছে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নিজেকে নিজে পবিত্র ঘোষণা করতেছে। ওই সত্তা, ওই পবিত্র সত্তা। সুবহানাল্লাহ। পবিত্র সত্তা কে? আল্লাহ। আল্লাহ নিজেকে নিজে সুবহান বলতেছে, আমরা সুবহানাল্লাহ কইতাম না। আল্লাহ নিজেকে নিজে কি বলতেছে? সুবহান। আর আমরা সুবহানাল্লাহ কইতে পারি না। আল্লাহ আপনাদেরকে আমাদের বলার তৌফিক দান করেন, বলেন আমিন। আল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাযী, ওই পবিত্র সত্তা যিনি, সুবহানাল্লাযী আসরা, আসরা মানে রাত্রি ভ্রমণ। আমি কি বলছি? মেরাজ। কোরআন আসছে কি আসরা, কথা বুঝতে হবে। কোরআন আসছে কি আসরা, আমি বলছি কি মেরাজ। কোরআনের কোথাও আপনি মেরাজ দেখাতে পারবেন না। পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের কোথাও আপনি মেরাজ দেখাতে, কোরআনে দেখাতে হলে আসরা। আসরা মানে কি রাত্রি ভ্রমণ। আমার নবী আল্লাহ বলতেছেন আসরা করাইছি। কন্যা সুবহানাল্লাহ। রাত্রি ভ্রমণ করাইছি কাকে? আবদিহি, আপন বান্দাকে। আপন এখানে একটু পরিষ্কার খারাপ বান্দা। আদম আলাইহিস সালামের আগে কোন বান্দা ছিল না? হ্যাঁ না। তাহলে বোঝে কি বান্দার জন্য কি প্রয়োজন? শরীর, দেহের প্রয়োজন। বান্দার জন্য কি প্রয়োজন? আদমের পূর্বে কোন নবী ছিল, কোন বান্দা ছিল? প্রথম বান্দা শুরু কি আদম। আদম। আল্লাহ বলতেছেন আদম থেকে আদমের শুরু, আদম থেকে মানুষের শুরু, আদম থেকে মানুষ শুরু। তাহলে আল্লাহ বলতেছে আমি আমার বান্দাকে, আমার আদমকে, আমার বান্দাকে, তাহলে বোঝা গেল সশরীরে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। এখানে আল্লাহ নবী বলেন নাই। নবী বললে প্যাস লাগতো, রাসূল বললে কি লাগতো? প্যাস লাগতো। কারণ নবী রাসূল হওয়ার জন্য শরীরের প্রয়োজন দরকার নাই। কারণ আমার নবী স্বয়ং জামে তিরমিজি বলেন কুনতু নবিয়ান ওয়া আদামু বাইনাল মা'i ওয়াত তিন। সুবহানাল্লাহ। আমি তখনও নবী যখন আদম মাটি আর পানি। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আদম আগে কোনো বডি ছিল? আবার বলি আদম আগে কোনো বডি ছিল? আদমের কোনো বডি চিহ্নই ছিল না। আদমের দেশে মাটি, পানির মাঝে পানি, পানির মাঝে আগুন, আগুনের মাঝে। তখন আমার নবী নবী, তখন আমার নবী নবী। তাইলে নবী হওয়ার জন্য বডির প্রয়োজন হয় না, কিন্তু আদম হওয়ার জন্য বডির প্রয়োজন। কি হওয়ার জন্য? আদম হওয়ার জন্য। বান্দা হওয়ার জন্য কি প্রয়োজন? বডির প্রয়োজন। আদম থেকে আত্মীয় শুরু, এই জন্য আদমকে আদম বলা হয়। বডি দেহ আছে,
গঠন আছে, স্ট্রাকচার আছে, কথা বুঝছেন? নবীউল্লাহ হাদিসে জামি তিনি বলেন কুনতু নবিয়ান ওয়া আদম বাইনা রূহি ওয়াল জাসাদ, আমি তখন নবী যখন আদম রূহ আর দেহের মাঝে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে নবী হওয়ার জন্য প্রথম মানুষ ছিল তো আদম, সে আদমের আগে আমার নবী নবী। আদমের যখন কোনো স্ট্রাকচার ছিল না, তার আগে আমার নবী নবী কি নবী। তাই নবী হওয়ার জন্য বডির প্রয়োজন নাই, বডির প্রয়োজন হলো বান্দার জন্য। কান্না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আল্লাহ আয়াত নাযিল করেছেন যে হে আমার বান্দারা, ওই পবিত্র জাত সত্তা যিনি আপন বান্দাকে মানে দেওয়ালা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে কি করেছেন? আশ্রা করেছেন, রাত্রি ভ্রমণ করেছেন। কই থেকে? মিনাল মসজিদে হারামে ইলাল মসজিদে আকসা, মক্কা শরীফ থেকে বাইতুল্লাহ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস। সুবহানাল্লাহ। এখন এখানে আপনার যে ওই ভাই হোক বা রায়হান হোক বা মুকেশ ভাই হোক, আমরা কক্সবাজার গেছি, বা জুয়েল ভাই বাপ্পা ভাই যে কোনো একজন, না আমি যদি বলি আমি কক্সবাজার গেছি, বা ওই যে রাঙ্গামাটির ওই বিভিন্ন দেখার সৌন্দর্যের স্কুলগুলা গেছি, তাহলে আমাকে বিশ্বাস করার জন্য একটা বলবেন আচ্ছা হুজুর বলেন তো মুখে কি আছে, কেমনে গেছেন জানবে না? আমি যদি ঠিক মতো বলতে পারি তাহলে তারা বলতে যে তিনি সত্যি গেছেন, ঠিক না ভাই? আল্লাহ এই জন্য এই আসমানের কথা বলছেন, মেরাজের কথা বলেন নাই। কাফেররা যেহেতু আসমানের উপরে কি আছে জানে না, প্রথম আসমানের উপরে কি আছে জানে না, দ্বিতীয় আসমান তো প্রশ্নই আসে না, তৃতীয় আসমান তো প্রশ্নই, চতুর্থ আসমান তো প্রশ্নই, পঞ্চম আসমান তো প্রশ্নই আসে না, ষষ্ঠ আসমান তো প্রশ্নই আসে না, সপ্তম আসমান তো প্রশ্নই কি প্রথম আসমানের খবরই নেই, তো বাকি আসমানের খবর আসবে কোথেকে? এই আল্লাহকে তোরা দিয়ে আসছিল, ওটা আমি বলতেছি। আমি ওই সত্তা যিনি আপন বান্দা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে মক্কা বাইতুল্লাহ থেকে মসজিদে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত রাত্রি ভ্রমণ করেছি, আশ্রা করেছি। কান্না সুবহানাল্লাহ। এই কোরআন দ্বারা প্রমাণ কি? আশ্রা। কোরআন দ্বারা প্রমাণ কি? আশ্রা। হ্যাঁ। তাহলে এখন সংকোচন আছে যে নবী সরাসরি গেছে না নকল শরীরে গেছে? সরাসরি গেছে। এতটুকু মানো যে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত গেছে, কোরআন দ্বারা প্রমাণ। এই কোরআন আয়াত কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না, কারো কোনো ক্ষমতা আছে? রাত্রি ভ্রমণটা নবী করছেন এই রাত্রির মাঝে, এই 26শে রজব দিবাগত রজনীতে আমার নবীকে জিবরিল আমিন মক্কা শরীফ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সশরীরে সফর করেছেন। কান্না সুবহানাল্লাহ। আবু জেহেল আবু লাহাব থেকে যখন বলছেন, তারা বলে মুহাম্মদ তুমি যদি আমরা যাই 3 মাসে 4 মাসে, পায়ে হেঁটে গেলে 6 মাসে, এত লম্বা সময় তুমি অল্প একটু সময় যে চলে যাইছো, কিভাবে সম্ভব বলো? বাইতুল মুকাদ্দাস দরজা কোন দিকে, গম্বুজ কয়টা, জানালা কয়টা? কেউ যদি 60 গম্বুজ গেছি, হ্যাঁ আমি বলবো ভাই 60 গম্বুজ আসলে গম্বুজ কয়টা? যদি বলতে পারে 81, তাহলে আমি বসে গেছি, ঠিক না ভাই? জি। কথাটা বুঝে 60 গম্বুজের গম্বুজ কয়টা? 81টা। কয়টা বলেন? 81টা। কিন্তু পিলার হলো 60টা, ফার্সি ভাষায় পিলারকে গম্বুজ বলা হয়, এই জন্য 60 গম্বুজ মসজিদ। জি। কিন্তু মূলত যেটা হইছে চুপির মতন গম্বুজ, ওটা কয়টা? 81টা। সেটা কয়টা? তাহলে লোকে যদি বলে আমি 60 গম্বুজ গেছি, আমি বলবো যে আপনি বলেন গম্বুজ কয়টা? 81টা যদি বলতে না পারে তাহলে আমি বুঝবো সে যাইতে পারে। আমার নবীকে যখন আবু জেহেল আবু লাহাব ওরা প্রশ্ন করলো আপনি গেছেন বাইতুল মুকাদ্দাস, বলেন দেখি মসজিদে গম্বুজ কয়টা কি? আমার নবীর সামনে আল্লাহ রাব্বুল জিবরাইলকে হুকুম দেন, আয় জিবরাইল জলদি যাও আমার হাবিবের সামনে বাইতুল মুকাদ্দাসকে তুলে ধরো। আর আমার হাবিব দেখে দেখে তাদেরকে বলে দিল কান্না সুবহানাল্লাহ। আবু জেহেল কয় মুহাম্মদ তোর জাদু বাইতুল মুকাদ্দাস চলে গেছে। কোন না কোথায় চলে গেছে? এই অল্প বিবেকে হরণ করে গেল না, এই অল্প সময় কিভাবে গেল? ওজুর পানি এখনো বাড়াইতেছে, জিঞ্জির এখনো কাঁপতে আছে, চিন্তা কি আসে? আল্লাহ পারে না পারে? আল্লাহ ক্ষমতা আছে না? আল্লাহ ক্ষমতা কত জানতে চান? শুনতে চান? হ্যাঁ, কে কে রাজি আছেন হাত তোলেন। পবিত্র মাহফিল, নুরানি মাহফিল, হাজী মিনারউদ্দিন আখান বাবার আমার আগে যারা নেককার চলে গেছে তাদেরকে স্মরণ করা আল্লাহরই কুদরতের হুকুম। যে আমার যারা নেককার গেছে তাদেরকে স্মরণ করো, তাদের কথা বলো। তিনি বরিশাল অঞ্চলে কত মানুষকে মুসলমান হয়েছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। আর নইলে বরিশালের মানুষ তাদেরকে ভালোবাসতো?
আজ তার সেই চিহ্ন আছে না নাই, নিদর্শন আছে না নাই? তো বাবার আমার আল্লাহ এই জমানায় যেরকম এখন ট্রাম্প বলেন, ইসরায়েল বলেন, হিন্দুবাদ বলেন, খ্রিস্টানবাদ বলেন, ইহুদিবাদ বলেন, মুনাফিকরা বলেন, একটাই টার্গেট ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামকে খুঁজতেছে। তাকে নাইলে আপনার খানে কাবার মদিনা শরীফের যে রিয়াজুল জান্নাত সেখানে ঢুকতে গেলে অনলাইনে আপনাকে আগে টিকিট বুক করতে হবে। অনলাইনে কিসে? যাতে অনলাইনে আপনার বাপের নাম কি, মার নাম কি, আপনার নাম কি, ডাটাটা চলে আসবে। প্রত্যেক মুম্বাই থেকে তারা ধরে ফেলবে, তারা ফু দিয়ে উড়াই দিবে। কি করবে? কি করবে না? যদি ইমাম মাহদী সারাদিনে মুসলমানদের ইসলাম কায়েম না করতে পারে, ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে না পারে, পুলিশ। এটা কি কথা না? এটা কি? এমনকি আপনি মাথা পেয়ে মানে তাওয়াফ করতে যাবেন, ওখানে আপনি এন্ট্রি করতে হয়, পাসপোর্ট ভিসা শো করতে হয়। আপনাকে দেখবে আপনার নাম কি, মোহাম্মদ কিনা, বাপের নাম আব্দুল্লাহ কিনা, মার নাম আমেনা কিনা। এই নবী তো আগে বলে গেছে। সুবহানাল্লাহ। এই মুহাজির বাপের নাম কি? আব্দুল্লাহ। জোরে বলেন। মার নাম কি? আর তার নাম কি? মুহাম্মদ। তার নাম কি? কেউ যদি উল্টে যাবে আমি ইমাম মাহদী বিশ্বাস করবেন? কখনো করবেন? আর তিনি জন্মগ্রহণ করেন 5টা জায়গার কথা নবী বলেছেন, হয়তো ইয়ামানে, নয়তো মক্কা শরীফে, নয়তো মদিনায়, নয়তো সিরিয়ায়, নয় বাগদাদে। এই 5 জায়গার যেখানে একটা তিনি জন্মগ্রহণ করবেন। পাকিস্তানের কোনো বেড়াতে আমি মাহদী আমরা যে হাতের পিছিয়ে ফেসবুকে ধরেন, ইউটিউবে ধরেন, কি ভাই মুসলমান এলেন জেনে রাখেন আপনার ইমানটা তাজা থাকবে। আল্লাহ কবুল করেন, বলেন আমিন। তো বাবার আমার ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম এই খোঁজার জন্য বর্তমানে পলিসি শুরু করছে। তারা মনে করতেছে আমরা ধরে পাবো এই আধুনিক যুগে এই বিজ্ঞানের টপ সোশ্যাল মিডিয়ার এই বিজ্ঞানের যে সায়েন্সের এই ঊর্ধ্বগতি না নিম্নগতি, ঊর্ধ্বগতির মাঝে তারা চাইতেছে ইমাম মাহদীকে ধরবে এবং মেরে ফেলবে। ইসলামটা ইমাম মাহদী জিন্দা করতে পারবে না। আমার আল্লাহ চাইলে পারে না? না পারে? পারে না? পারে? বিশ্বাস আছে? বিশ্বাস আছে? বিশ্বাসকে শুনতে রাজি আছেন? মুসা আলাইহিস সালাম। আমার মুসা আলাইহিস সালাম জাদুঘররা প্রত্যেক রাজার কাছে জাদুঘর ছিল। প্রত্যেক রাজাই কোন জাদুঘর, কোন জ্যোতিষবিদ অথবা কোন অলি, কোন নবী, কোন রাসূলের স্পেশাল পাওয়ার চলছে। হয় খারাপ পাওয়ার চলছে, নাহলে ভালো পাওয়ার চলছে। আপনি রাজা কংসের কাছে যাবেন, সে তাদের কৃষ্ণা যাতে দুনিয়ায় না আসে সেই জন্য তার মায়ের কতগুলো সন্তানকে সব হত্যা করছে না? কাজাগান টাকা। কিন্তু সেই জানেন না সে এত ক্ষমতা অর্জন করছে তাদের সেই মহাদেব থেকে। সে দেখছে যে আমাকে মারার জন্য একমাত্র আসবে আমার ভাগিনাই। ভাগিনার তো অপজন্মকরণ ঠিক মতো করতে না পারে, জিজ্ঞা হয় জেলখানায়, ইটারে মারি গেল। কিন্তু হেতা বৃষ্টি যেটা দেখাইছে না, হেতা বদেবতা যেদিন চাইছে সেদিন হেতা হয়েছে। ধর্ম তো আমাদের ধর্ম না, এটা তাদের ধর্ম। এটা কার ধর্ম? আমার ধর্ম মাঝে এরকম আছে নাই? আমার মুসা আলাইহিস সালাম তিনি আসবেন, ফেরাউনের তখ্ত সিংহাসন উল্টে দিবেন। এই খবর কোরআনে আছে না নাই? আছে। কোরআনে সবচেয়ে বেশি কোরআনে যে ঘটনার আলোচনা হয়েছে এটা মুসা আলাইহিস সালামের ফেরাউনের আলোচনা হয়েছে। কি জন্য? আল্লাহ কি খামাখাই আয়াত নাযিল করছে? না। আল্লাহ কি কোন আমাদের ঈমানকে শুধু এমনি নষ্ট করার আয়াত নাযিল করছে? আল্লাহ আয়াত নাযিল করছে শিক্ষার জন্য। বান্দা শিখো। কেন এই ঘটনা বারবার আমি বলতেছি? আমি আমার কত ক্ষমতা একবার বিশ্বাস করে দেব। আমার আগে যারা আলোচনা করেছেন আল্লাহর ক্ষমতার কথা বলেছেন কিনা? ইসু আলাইহিস সালামের একজন যে কীর্তদাস ছিল সে তাকে আল্লাহ একদিন মিশরের প্রধানমন্ত্রী বানাইছে। আমেরিকার যে প্রেসিডেন্ট ছিল আব্রাহাম লিঙ্কন এবং আরো কয়েকজন, একজন বাদাম বিক্রেতা ছিল, একজন মুসিদ ছিল। ছিল কিনা? আল্লাহ পারে কিনা? আর সবসময় আদ্রাস হয়ে যাবেন সাদ্দাত। জি, আজরাইলকে মানুষের রূপ কবজ করতে গিয়ে আমি কখনো কাঁদি নাই, কিন্তু আমি 3 বার কাঁদছি। কয়বার? আল্লাহ কয় সাদ্দাতের বাপ মা ওই জাহাজের মাঝে আছে। আল্লাহ কয় ফেরেশতারা জাহাজটা ডুবাই দিছে। শিশু বাচ্চার মা, সাদ্দাতের মা সাদ্দাতের একটা কাঠের উপরে শুয়ে আছে। কিসের উপরে? কাঠের উপরে। যারা ইটালি হতে যায় তারা বুঝতে পারে এই অভিজ্ঞতা। হ্যাঁ,
এটা কাঠের উপরে শুয়ে আছে। হঠাৎ করে আল্লাহ যা সাবধানে মারো মার গেলা। আল্লাহ কো কি মারে যদি মারি তাহলে দুধ খাইবো খাওয়ার লোকে, আর এই শিশু বাচ্চাকে এখানে কুলে নিবো কে? এটা আমার ব্যাপার। আমি আল্লাহ কি করে তুই দেখ, তোমার হুকুম পালন কর। জিবরাইল আজরাইল আল্লাহর হুকুম মোতাবেক সাবধানের মারো কবজ করলো। আমি শর্ট করি কেন, আপনাদের তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিব এই জন্য। তারপরে সাবধানকে আল্লাহর কুদরতি জালুয়াতে কিনারায় পৌঁছাইয়া দিল। দস্যু দল যাচ্ছে, দেখে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শোনা যাইতেছে, তারা বলে আসবে কিনারে, আরে সুন্দর ছেলেটাকে তারা নিয়ে গেল, লালন পালন করলো। সাবধানকে আল্লাহ এমন ক্ষমতা দান করলো, হ্যাঁ, বহুত বিদ্যান হয়ে গেল, বহুত জ্ঞানী হয়ে গেল। এক সময় অন্য দেশ থেকে রাজারা সৈন্যরা আসছে তাদেরকে মারার জন্য। তারা স্বপ্নে প্রাপ্ত হয়েছে দৈব শক্তির দ্বারা যে এখানে একটা হীরার খনি আছে। কিসের খনি আছে? এই ওষুধটা, এই মলমটা যে কেউ চোখে লাগায়, জমিনের কোথায় এই খনিটা আছে সে দেখতে পায়। এখন এর আগে অনেকে ওষুধ আগে অন্ধ হয়ে গেছে, যে এখন আসছে সে ওষুধ ভয় লাগাচ্ছে না। সে 7-10 বাচ্চাকে ডেকে আনলো, এদিকে আসছে। সে তো চালাক ছিল, ট্যালেন্টফুল ছাত্রছাত্রীর জ্ঞানী, তাই কি? সে বললো কি, তোমার চোখে আলো এই ইয়েটা লাগাবো, তুমি দেখবা কোথায় হীরা জড়িত আছে। ছেলেরা এই কথা শুনছে, সেটা লাগান। যখন লাগাইছে সে দেখলো হীরা জড়িত পুরা এই জমি নিচ্ছে, অভাব নাই। বললো তুমি কি দেখো? আমি তো কিছু দেখি আমার চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। তাদের সাথে কি করলো? তারা সবাই পলাই গেল, আমরা পারলাম না হীরা জড়িত খনিটা কোনটা। যখন তারা চলে গেল, সাবধান হয়ে গেল, বাবা তুমি আমার 5 ছোটবেলা থেকে আইস আমি তোমাকে ধনী করলাম। কিন্তু আসলে ধনী করলো কে? এবার সে ওই এলাকার বাদশাহ হইল। এবার সে তার কাছে আল্লাহ সম্ভবত হুদ আলাইহিস সালামকে পাঠাইল, সম্ভবত নামটা যদি মিস্টেক হয়, একজন নবী সম্ভবত হুদ আলাইহিস সালামকে পাঠাইল। পাঠানোর পরে আল্লাহ বলে যাও, সময় আসছে সাদ্দাদের কাছে গিয়ে আমার ইসলামের দাওয়াত দাও। আমি আল্লাহ এক, আমার কোন শরীক নাই, আমার বিধি বিধান অনুযায়ী চলতে হবে। সাদ্দাদের কাছে যখন গেল, সাদ্দাত বললো হে হুদ তোমার কথা আমি মানি না, আমি নিজেই তো খোদা কন্যা, নাউযুবিল্লাহ। জমিনের নিচে কি আছে মেশিন চাই সে দেখে, মেশিন চাই সে কি তার সে নিজে দাবি করতে পারে না। তোমার তুমি আচ্ছা বলো, সবাই সবাই অস্বীকার করতে পারে না। হুদ আলাইহিস সালাম শক্তি ছিল, কারণ ছিল, মুজিজা ছিল। হুদ আলাইহিস সালামকে সে প্রকাশ্যে দিনাই না করে কৌশল করলো, আচ্ছা আমি যদি ইসলাম ধর্ম কবুল করি তোমার আল্লাহ কি দিবে? জান্নাত। জান্নাতে কি আছে? হুদ। আর কি আছে? গেলমান। আর কি আছে? দুধের নহর, মধুর নহর, বিভিন্ন ফল পাখিরা, বিভিন্ন ধরনের ফসল, বিভিন্ন সবজি, বিভিন্ন ধরনের যা দুনিয়াতে আপনি খাচ্ছেন তার তো আছে, এতে আরো হচ্ছে ধরনের খাবার আপনার মতোই। ইভেন আল্লাহ বলে আমি বাকি দোস্ত খাওয়ার মতন বলি, কেন? সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলে এত সুন্দরী রূপসী মেয়েরা দুনিয়ার মেয়ের জন্য আমরা পাগল হয়ে যাই। ওখানে 70 জন নারী আপনার জন্য কাঁদতেছে, হে আমার স্বামী দুনিয়া কেন বসে রয়েছ, তাড়াতাড়ি আমার কাছে, আমাদের কাছে চলে আসো। এইগুলোকে চোখগুলাটি খুব বড় বড় হীরা জগৎ মণিমুক্তা খচিত এবং কারুকার্য খচিত, বালিশের মাঝে হেলান দিয়ে এখনো পয়সা কাঁদতে আছে। কবে আসো না, তাড়াতাড়ি আসো। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সে ওই সবাই কি হবে চান কি চান না? আল্লাহর ক্ষমতা মানবেন কি মানবেন না? তো বাবার আমার সর্দার এই কথা শুনে বললো ঠিক আছে, তোমার আল্লাহ জান্নাতে আমি যাবো না, আমি একটা জান্নাত বানাবো। এসে নিজে জান্নাত বানাইলো, ডিনাই করলো নবীকে। তাকে নবীকে, আর নবীকে যখন ডিনাই করলো সে জান্নাত বানাইলো। সংকেত করতেছি যেদিন সে জান্নাতে ঢুকবে আমার আল্লাহকে আর তাকে আমি সুযোগ দিব না। আজরাইল যাও তাকে এবার তুমি মাইনাস করো। ওই সময় এত জুলুম করছে যে মায়ের নাকে একটা নাকের ফুল ছিল, একটা কানের দুল ছিল, সামান্য আঙ্গুলি ছিল, একটা না সেটাও সে তোর নিয়ে গেছে এবং তার জান্নাতকে সে সাজাইছে। যে না দিয়ে তাকে মেরে ফেলছে, সব হীরা জড়িত সে তার জান্নাতকে কি করছে? আল্লাহর সাথে চ্যালেঞ্জ করে সে জান্নাত বানাইছে। কিন্তু আজরাইলকে আল্লাহ এত কষ্ট করে বানাইছে, একটু ভিডিও দেখো না, আমি হুকুম করছি, কান্না সুবহানাল্লাহ। সে দুনিয়ার জান্নাতে ঢুকতে পারবে না, পরকালে জান্নাত সে তাকে আমি সমুদ্রের পাশ থেকে মাহীন শিশু সন্তান 6 মাসের সন্তানকে আমি এত বড় বানাইছি, আর সে আমার লাগে চ্যালেঞ্জ করে খোদা দাবি করছে। সে কি করছে?
সুতরাং তাকে আমি ছাড়তেছি না। কন্যা নাউজুবিল্লাহ। বাবার আমার, সুতরাং আমরা সাজ্জাদ হতে চাই কি চাই না? না। সাজ্জাদ হব, কি হব? সিদ্দিক আকবর। কি হব? উসমানে গনি। আপনার আহাল পরিবারকে চালান, ইসলামের খেদমত করেন। আপনার আহাল পরিবারকে চালান, ছেলে মেয়ে বিবাদ চালান, মা বাবার হক আদায় করেন, ইসলামের খেদমত করেন। আবু বকর সিদ্দিক হন, ওসমান গনি হন, তাই তাদের সাথে জান্নাত থাকবে। আল্লাহ কবুল করেন, বলেন না আমিন। তাহলে আমার আল্লাহর ক্ষমতা দেখেন, অবিকল ওই জাদুকররা জাদু করলো। এই সাল থেকে এই সালের মধ্যে একটা ছেলে জন্মগ্রহণ করবে, আর ওই ছেলেটা তোমার এই তত্ত্ব সিংহাসন উল্টায় দিয়া তোমাকে ধ্বংস করবে, নিয়ে যাবে ডুবাইয়া দিবে। আমি বাচ্চা রাখতে হইতে দিব না, হইতে না, কি করবে? সে সমস্ত স্বামী স্ত্রীদেরকে আলাদা করছে। কারণ সন্তান হওয়ার জন্য মূল সিস্টেম রাখি স্বামী স্ত্রী একসাথে থাকা, ঠিক না ভাই? ঠিক কথাটা যদিও একটু খারাপ শোনা যায়, স্বামী স্ত্রী যদি একসাথে না থাকে সন্তান হবে, আর হইল অবৈধ সন্তান। হইল কি সন্তান? সে সমস্ত বাবার মাদেরকে আলাদা করে দিছে। আর আগে যে সমস্ত মা বোনরা গর্ভবতী হয়েছে, ছেলে সন্তান কইছে, যত সন্তান কার কার পেটে সন্তান আছে এন্ট্রি করো। মানে কোন কোন মা গর্ভবতী জনশুমারি করছে না, কেন আমাদের আদম শুমারি করে না, ওই সময় গর্ভবতী শুমারি হয়েছে। কি শুমারি? গর্ভবতী। এই প্রত্যেক এন্ট্রি করতে হয়েছে, এবং সময় কোন সময় জন্মগ্রহণ করে ওই সময় বাচ্চা সৈন্যরা সামনে ছিল। ছেলে হইলে বাইরে ফেলাইছে, আমি এগুলো চিন্তা রাখছি। ছেলে হইলে বলে না মেয়ে ফেলছে, আর মেয়ে হইলে চিন্তা রাখছে। এরকম করতে করতে সে তার সিংহাসন টিকিয়ে রাখার জন্য, কি টিকিয়ে রাখার জন্য? সিংহাসনকে টিকিয়ে রাখার জন্য। কিন্তু আমার আল্লাহ চায়, আমি আল্লাহ লাহকুম বললে, আমি আল্লাহ চাইলে, তাহলে এখন ইমাম মালিকের জন্য চাইলে তাকে আটকে যেতে পারবে? পারবে? পারবে না। কিন্তু চ্যালেঞ্জ করতেছে ওই সাতদের মতো, ওই সালামদের মতো, ওই নমরুদের মতো, ওই হালিমদের মতো, ওই কারুনদের মতো। তারা মায়া নাই, তারা দয়া নাই, নারীদেরকে মারতেছে, মুসলমানদেরকে মারতেছে, শিখদেরকে মারতেছে। গণ হলে কোন জাতি ধর্ম নাই, সবাইকে শুধু মারতেছে আর মারতেছে। আর সেই সিস্টেম এখন বাংলাদেশে চালু করে দিছে। আল্লাহ আপনাদেরকে আমাকে হেফাজত করুন, বলেন না আমিন। আছে কোন ইনসাফ? আমি, আপনারা জানেন আমি কোন রাজনীতি করি না, কিন্তু আপনারা দেখতেছেন সোশ্যাল মিডিয়া খোলেন, যেটাই খোলেন, কোন ইনসাফ আছে? কোন কিছু আছে? কি সিস্টেম চালু করে দিচ্ছে? ভাই 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 বেড়াইতেছে, রাস্তায় যাচ্ছে নিরাপত্তা নাই, ঘরে ফিরে আসবো নিরাপত্তা নাই, নাইলে কি হাতি মরতো? হ্যাঁ, তো বাবা সেই দিকে আমরা যাই না। তো যাই হোক বাবা আমার, তো কি হলো? ফেরাউন, আমার আল্লাহ কয় আমি মুসাকে পাঠাবো। ফেরাউন কাটতে রাখবে। আল্লাহ যেদিন মুসা আলাইহিস সালামকে গভীর মনোযোগ, যেদিন মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার মায়ের গর্ভে দান করবেন, ওই দিন আল্লাহ আমার কমল হাকিমিন সমস্ত ওই রাজ্যের, ওই সিটির, ওই শহরের মানুষের সকলের চোখে চোখে ঘুম দান করলেন। ঘুমের মালিককে, জিন্দা করার মালিককে, মোটা করার মালিককে, হায়াতের মালিককে, প্রসার করার মালিককে, প্রকাশ করার মালিককে, রাজিত্ব দেওয়ার মালিককে, রাজকে নেওয়ার মালিককে আল্লাহ সবাইকে ঘুম দান করলেন। সে দুইজন ছাড়া, একজন মুসা আলাইহিস সালামের আম্মা আর একজন মুসা আলাইহিস সালামের আব্বা। মুসা আলাইহিস সালাম আম্মা অন্তরে একটু এসে আসছে, অনেকদিন হয়েছে আমার স্বামী কাছে নাই। কারণ বাড়ির স্বামী থাকে ফেরাউনের কর্মচারী। কার কর্মচারী? ফেরাউন যেখানে নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে সেখানে বোর কাছে আসার সুযোগ আছে? বোর কাছে আসার সুযোগ আছে? কোন সম্ভব না। তো আজকে আমার মুসা আলাইহিস সালাম আম্মা স্বামী নিজেই ভদ্রতায় গেছেন যে আজকে আমাকে স্বামীর কাছে যেতে হবে, যেখানে মূল্য আমার স্বামীকে আজকে লাগবে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। তিনি ঘরের দরজায় গেলেন, ফেরাউনের সৈন্যরা ঘুমায়। কন্যা সুবহানাল্লাহ। রাস্তায় বাইরে এলেন, যারা রাস্তার পারে তারাও ঘুমায়। কন্যা সুবহানাল্লাহ।
হাঁটতে হাঁটতে রাজপ্রাসাদের সামনে গেলাম, রাজপ্রাসাদের গেটের সামনে যাও, তারা ঘুমায়, কন্যা সুবহানাল্লাহ। আমরা গেটটাকে খুলে ভিতরে ঢুকতে চান, সব ঘুমায়, সব ঘুমায়, সব ঘুমায়, কন্যা সুবহানাল্লাহ। যাইতে যাইতে মুসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনের রাজপ্রাসাদে ঘাস কামড়ার মাঝে চলে গেলেন, কন্যা সুবহানাল্লাহ। যে দেখে তার স্বামী মুসা ইবনে আব্বা ফেরাউনের পায়ের কাছে পা টিপতে টিপতে ঘুমাইয়া গেছে। হায় হায়, আর স্বামীর মাথায় গিয়ে হাত তুলেছে, উঠেন। স্বামী যদি একটা নিষেধাজ্ঞা আছে সরকারের তরফ থেকে, আরো সরকারি কর্মচারী, আরো সরকারের খাস প্রধানমন্ত্রী, প্রধান রাষ্ট্রপতি যে হুকুম, তার হুকুমত চলে, তার রুমের মধ্যে সে কর্মচারী, তার পিয়ন, সে ওই মুহূর্তে সে অন্যায় করতে পারবে? আর প্রধানমন্ত্রীর সামনে ঘুমায়, প্রধানমন্ত্রী কি আপনার কোনো অবাক করার সুযোগ আছে? এখন মুসা আলাইহিস সালাম আম্মা যখন আব্বার মাথায় হাত দিয়েছে, তার প্রতি উনি তো হাত ফেরাবার কথা, করছো কি কোনো কিছু নাই, আল্লাহ সবাই ঘুম পাড়াইছে। কি আমি রাস্তা যত আইসি সব ঘুমাইতে আছে, আসল করে দেখি ফেরন লাগে পায়ের তালে শুষে দিছে, ফেরনের কোনো খবর নেই, এটা ঘুমায়, নাকে হাত দিছে, কত কিছু জাদু ঘুমায়। আল্লাহ বড় হয় আজকে আমাকে তোমাকে সুযোগ দিয়েছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে হায়দারি। তো বাবা আমার মুসা আলাইহিস সালাম আম্মা আব্বা মিলিত হলেন, চলে গেলেন, কন্যা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ ওই রাতে মুসা আলাইহিস সালামের রূহকে হুকুম করলেন, যাও মায়ের কাছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। রূহ কার হুকুম? আল্লাহর হুকুম। রূহ কার হুকুম? আপনারা প্রশ্ন করে ইয়াসআলুনা কানির রূহ, হে আল্লাহর হাবিব, হে নবী মুহাম্মদ, রূহটা কি? আমার আল্লাহ বলেন, কুলির রূহু মিনাল রাব্বি, রূহ হলো আমি আল্লাহর হুকুম। রূহ কার হুকুম? সুযোগ দিচ্ছেন এমন ভাবে চলাফেরা করে যে কাউকে সুযোগ দিতে অন্তঃসত্ত্বা। যেদিন মুসা আলাইহিস সালাম দুনিয়া হয়েছে, কান্নার আওয়াজ শুনে, কারণ শুনলে তো ঘরে ধরে খাওয়া হয়েছে, এই ঘরে শিশুর আওয়াজ শোনা গেছে, ওনার আম্মা ব্রিটিশ পাইলা আগুনের চুলার মাঝে মারা ফেলছে। সন্তান গাড়িতে বসছে আগুনের চুলার মাঝে, সৈন্যরা ঢেকে দেয়, কোনো বাচ্চা নাই, সৈন্য চলে গেছে, আমার সন্তানকে আমাদের আগুনের মাঝে। আল্লাহ নবীর একটা পশম পড়ায় নাই, কন্যা সুবহানাল্লাহ। নবীদের পছন্দ আল্লাহ পায় না, নমরুদের ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কাহিনীর মাঝে আছে না? তো বাবা আমার, এবার মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ এতভাবে এমন স্মৃতি বড় করতে আছে, 1 মাসের বাচ্চাকে 2 মাস, 2 মাসের বাচ্চাকে 3 মাস, 3 মাসের বাচ্চাকে 4 মাস, 4 মাসের বাচ্চাকে 6 মাস, অর্থাৎ 1 বছর বাচ্চাকে 2 বছর। আল্লাহ এমন বড় বানাইছে যে 1 বছর বাচ্চাকে আল্লাহ বানাইলে বলে না সুবহানাল্লাহ। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের কিছু থিওরি ব্যায়াম করলে বড় হয়ে যায়, না সুবহানাল্লাহ। তো ওনাকে তো আল্লাহ স্বয়ং বড় করতেছে, না সুবহানাল্লাহ। এখানে বিজ্ঞানের একটা থিওরি প্রয়োজন। তো বাবা আমার, এবার মুসা আলাইহিস সালাম বড় হওয়ার সময় আল্লাহ ওনার আম্মার অন্তরে ওহী নাযিল করে, না সুবহানাল্লাহ। ওহী কার কাছে আসে বলেন না, কার কাছে? নবীদের কাছে। আরো জোরে বলেন, মুসা আলাইহিস সালাম আম্মা কি নবী না? তিনি তো আল্লাহর ওলি। তিনি কি আল্লাহর ওলি? এই নবীদের কাছে জিবরিল সরাসরি আসেন, আমার নবীর মাধ্যমে সরাসরি আসা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহ আমি স্মরণ করেন, সূরা তাহার মাঝে আছে, সূরা কাসাসের মাঝে আছে, আমি মুসার মা অন্তরের মাঝে ওহী নাযিল করেছি। ওয়াইজ আওহাইনা ইলা উম্মে মুসা, আমি মুসার মায়ের অন্তরে ওই আল্লাহ নিজে আমি ওহী নাযিল করছি, মানে কি ইলহাম দিছি, আওয়াজ দিছি, তোমরা সুবহানাল্লাহ। এটা আল্লাহর ওলিরা আল্লাহর হুকুমেই কথা কয়, তোমরা সুবহানাল্লাহ। আপনারা সুবহানাল্লাহ। মুসা আলাইহিস সালাম আম্মা, আল্লাহ কাল মুসার আম্মাকে ওহী নাযিল করলাম যে মুসার মা, তুমি একটা সিন্দুক বানাও, সিন্দুক বানাইয়া তোমার ছেলেটাকে সিন্দুকে বাসায় দাও, সকালে বাসাইবা, বিকালে আমি আল্লাহ ওই ছেলেকে তোমার কোলে ফেরত দেবো, কন্যা সুবহানাল্লাহ। এবার মুসা আলাইহিস সালাম আম্মা সিন্দুক বানাইছে, কাঠমিস্ত্রি অনেক ঘুষ দিয়া, টাকা পয়সা দিয়ে জোগাড় কইরা, তুমি কারো কাছে কই আমি সিন্দুক বানাইতেছি। আল্লাহ তো স্বামী চাকরি করে সিংহাসনে বাচ্চার খাস করে টাকা পয়সা দিতেছে, চুরি করে এগুলো লুকানোর জন্য সিন্দুক বানায়, ঠিক আছে? একটা হত্যা আসবে, যে মিস্ত্রি ছিল তাকে অনেক টাকা পয়সা দিয়া
আমি দাম রাজি হই, আল্লাহ রাজি করেছেন, সে সিন্দুক বানানো হয়েছে। যখন সিন্দুক কমপ্লিট হয়েছে তখন এক ফকির আসছে, মহিলা, সমাজের মধ্যে কিছু মহিলা আছে না ফকিরের বেশে, এই বাড়িতে কি বাড়িতে ওই বাড়িতে কে এসে কি বাড়ি, ওনার আম্মা ফকির একটা মাগো আমার কয়েক টাকা দাও, না টাকা পয়সা দিব না, এই তোমার স্বামী ফেরানোর ঘাস কামড়া কর্মচারী, আর তুমি সিন্ধুক বানাইতে আসো, কত টাকা মাছ তো আমি কয়া দিব যদি আমার টাকা না দাও। আচ্ছা তোর টাকা দিতে আসি কেউ আসলটা আলকে দিতে না, কাপড়ের আঁচল। আপনারা দেখুন পাহাড়ে গেলে গারো চাকমা বা উপজাতিরা তার সন্তানকে করে রাখে, এই জামার মাঝে রাখে, কাপড়ে তাদের কাপড়ের মাঝে রাখে না। ওই সময় এরকম ছিল, তারা আমরা যখন আসলটা আলকে দিয়ে টাকা দেওয়ার জন্য সন্তানকে দেখে আনেছে। মুখের আমাদের বলা তো এটা আছে, এটাই দেখবো না, এই তো আমি পেয়ে দিব, আমার আরো বেশি দাম লাগবে, আমার আরো বেশি কি, ওই পেড়ির মুখ বন্ধ করার জন্য 70টা স্বর্ণের মহা দিচ্ছে, কয়টা 70টা স্বর্ণের মহা দান করছে। বেড়িজন রাস্তায় বেড়েছে, শয়তান আছে না সেটা, মানুষ কষ্ট আসলে আছে, অসুবিধা আছে কোথায় আছে, কুল আউযু বিরাব্বিন নাস মালিকিন নাস ইলাহিন নাস মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস, আছে না? অন্তরে যে কলবে শয়তান, কলবে ভক্তের কলবে, আমার আপনার সকলের কলবে একটা শয়তানের অংশ আছে, সে আপনাকে আমাকে ধোঁকা দেয়, খারাপ পথে চলো, ওটার নাকে লাগাম লাগিয়ে যদি চলতে পারেন আল্লাহকে পাবেন। আর আপনার নাকে যদি খান্নাসের শয়তানের যদি লাগাম লাগায়, আপনার যেমনি টানবে আপনি এমনি দৌড়াবেন, হক রাস্তা বিছড়ে পাবেন। এটাই হলো টার্নিং পয়েন্টটা। এখন শয়তান অবস্থা আসল কিছু তার কানের মাঝে, এই এখানে 70 টাকা, আর চিন্তা কর রাজার কাছে যদি এই খবরটা দেস, ছেলে একটা পাইছি অমুক জায়গায় অমুক ঘরে আছে, তাহলে তুই 1000 1000 2000 স্বর্ণ মরবা, লোভে পড়ছে কিনা, লোভে পাও। এবার ওই পেরি দৌড় দিচ্ছে ফেরানোর ঘাস কামড়ার দিকে, দৌড়ে সিংহাসন আসবাবের কাছে ফেরাউন পাই কি ছেলের সন্ধান পাইছি, কি কয় তোর কইছে কোথায়, আমার আল্লাহকে জিবরাইল সময় লাগে, জিবরাইল 600 নূরের ফল দিছে আল্লাহ, কয়টা 600 নূরের পাখা, একটা পাখা দিছে বর্তমান আসমানে ছাড়, কন্যা সুবহানাল্লাহ, আজকে কন্যা সুবহানাল্লাহ। হে জিবরাইল, ইয়া আল্লাহ হুকুম কি, তো যাও 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 ওই ফেরাউনি মিশরে গিয়া ফেরাউনের সামনে যে মহিলা আছে ভিখারিনী, তার মুখে সুপার গুলো লাগাইয়া দাও, আঠা লাগাই দাও, কথা যাতে বলতে, ফেরাউনটা কি সে কোথায় কথা বলতে। এখন যদি আমার জবানটা আল্লাহ নিয়ে যায়, বন্ধ করে দেয়, কথা বলার সুযোগ আছে, এই যে আল্লাহ কথা বলার ক্ষমতা দিচ্ছে, শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবো না, ঠিক না বাকি বাবা, আমরা কোথায় আল্লাহকে ছেড়ে কোন দিকে চলতেছি। তো এখন বেটিকে তখন ভুঙ্গা করে নিচ্ছে দিবে, ফেরাউনটা কই কথা বলতে পারে না, ভাই আবার বাহিরে গেছে, আমাদের মুখে তখন খুলে গেছে, আবার তোর দিছে, আবার ওরা কি করছে, ফেরাউনকে তোর দিছে, আর কি দিছে কোথায়, আবার গঙ্গা আল্লাহ জিবরাইল করে দিছে, আবার সামনে গেছে, আবার মুখ খুলে গেছে, আবার কথা বলতে পারে, আবার ফেরাউন করে আবার মুখ বন্ধ করেছে জিবরাইল, কেন সুবহানাল্লাহ। জিবরাইল 3বার মুখ বন্ধ কর, বাদশার সামনে যদি এরকম করে বারবার, সে তার সময় আছে এগুলো শোনার, সে হুকুম দিলে কি জানে কি কাল না, আল্লাহর কুদরতি মাই কেউ বুঝার ক্ষমতা আছে, কেউ বুঝার ক্ষমতা আছে, হায় হায় বাবা আমার আল্লাহর ক্ষমতাকে বিশ্বাস করেন, আল্লাহ দেখবেন আপনাদেরকে আমাদের কেউ করে মালামাল করেন তার নামে। ওই বেরিয়ে ইচ্ছা মতো পিড়াইছেন, পিড়াই দেখাইয়া বেরি বাড়ি দিকে চলে গেছে। এখন মুসা আলাইহিস সালাম আম্মা আর তার বোন মারিয়াম, আবার ঈসা আলাইহিস মারিয়াম না, এখানে নামও বেশ কম আছে। মুসা আলাইহিস সালামের বোনের নাম কি ছিল, কন্যা মারিয়াম। মুসা আলাইহিস সালামের বোনের নাম কি ছিল, আবার ঈসা রুহুল্লাহর মার নাম ছিল কি, ওটা আলাদা মারিয়াম, এটা আলাদা মারিয়াম, এক জায়গায় লাইনের না, ওটা আলাদা মারিয়াম, এটা কি যেরকম এখন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আমার খালার নাম শেখ হাসিনা, আমি মূলত যদি শেখ হাসিনাকে দোয়া করি তাহলে আমার খালার নাম হইব না, একজনে যদি অমুক দলে হয়ে গেছে কাম হইব, কাম হইব। আগে আমার উদ্দেশ্য তো বুঝতে হবে বাবা, ঠিক না ভাই, আমার উদ্দেশ্য না বুঝে যদি আপনি উল্টা পাল্টা করে বোতল লাগাই যান তাহলে কাম হইব কেন, কথাটা বুঝে আসছে। তো এখন
মুসা আলাইহিস সালামের আম্মা তার বোন মারিয়াম ওই নীল নদের কাছে গিয়ে সিন্ধুকটা আল্লাহর হুকুমে বাসায় দিল। আর মুসা আলাইহিস আম্মা বলল, আমি তো ঘর থেকে বেরোতে পারবো না, কারণ আল্লাহর হুকুম, তুই ওই সিন্ধুককে ফলো কর। যতক্ষণ না ওই সিন্ধুক রাজার ওই পুকুর ঘাট দিয়া তার ওই ঘাস যে গোসল করে সেই সিঁড়ির কাছে না যায়, কন্যা সুবহানাল্লাহ। নদীর স্রোত, আপনাদের কুমার নদীর স্রোত আসলে কি কোনো কিছু আপনি ছাইয়া দিলে উল্টা যাবো না, স্রোত লাগে যাবো, কোথায় যাবো? আর তারা এই সিন্ধুকটা ছাইয়া দিছে। ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া আলাইহিস সালাম ওই গার্ডেনে বসা, ওই পুকুর পাড়ে বসা, ওই নদীর পাড়ে বসা, ওই সিঁড়ির কাছে বসা গল্প করতে আছে স্বামী স্ত্রী, কন্যা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাদের নজরটা ঘুরে যায় সিন্ধুকের দিকে, দেখে জোয়ার যায় এদিক থেকে আর সিন্ধুক আসে উল্টা, কন্যা সুবহানাল্লাহ। বিনা মাঝি, বিনা লোক, বিনা স্টিম ইঞ্জিন, উল্টা আল্লাহ বহাইতেছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। তার তাকে কেমন জিনিস, কি অদৃশ্য জিনিস, এটা একটা মুজিজা না, কুদরত না আল্লাহ। জোয়ারের বিপরীতে চলতে আছে, চলতে চলতে আবার ফেরাউনের পুকুরে ঢুকতেছে, ফেরাউনের পুকুরে ঢুকে আস্তে আস্তে সেই সামনে আসছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। কৌতূহল হওয়ার কথা না, এটা কৌতূহলের দৃশ্য না? বিনা চালকে, বিনা ইঞ্জিনে, বিনা নাবিকে, বিনা নৌকার মাঝিতে যদি একটা জিনিস আপনার কাছে চলে আসে, একটা কৌতূহল না? তারা সামনে গেল, ফেরাউন সামনে যায়, সিন্ধুক পিছনে যায়, আসিয়ার সামনে যায়, সিন্ধুক সামনে আসে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। খেলতেছে কে? খেলতেছে কে? কার মাধ্যমে? ফেরেশতার মাধ্যমে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। কার মাধ্যমে? ফেরেশতার মাধ্যমে। এবার কারণ মেয়েদের মন কি নরম, পুরুষের মন কি হার্ড, মেয়েদের মন কি যে কোনো কিছু মেয়েদের কাছে যাবেন এক ফটোলে সবল দিয়ে দিব, পুরুষের কাছে গেলে কোথা নাই সমঝেন, ঠিক না বাড়ি কথা আমি ভুল করলাম? পুরুষদের মন একটু হার্ড, মেয়েদের মন কি নরম। তো বাবারা আমার, এখন ওই সিন্ধুকে এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে আসিয়া বলে, তুমি যাওয়ার দরকার নাই, আমি কাছে গিয়া দেখি তার মাঝে কি আছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। আসিয়া কাছে গেলেন, ধরলেন, ফেরাউন উপর উঠানোর চেষ্টা করে, পারে না, আসিয়া ধরে চলে আসে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। উপরে আনার পরে ফেরাউন খুলতে যায়, তালা খোলে না, কন্যা সুবহানাল্লাহ। আসিয়া যখন গেল, তারা দেওয়ার সাথে আমার কুদরতি জালুয়াতে তালা খুলে গেল, কন্যা সুবহানাল্লাহ। আসিয়া সিন্ধুকটা খুলে দেখে এক ফুটফুটে বাচ্চা হাসতে আছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। জানো কি জানতে পারো, বুঝো কি বুঝতে পারো, জানো কি জানতে পারো, বুঝো কি বুঝতে পারো, রোজ সকালে পূর্ব দিকে সূর্য উঠায় কে, নীল আকাশ রোজ রোজ সকালে পূর্ব দিকে সূর্য উঠায় কে, শিশুর মুখের হাসি দিল তোমরা বলো কে, এসব কিছু খোদার দান, আল্লাহর নবীর অবদান, এসব কিছু খোদার দান, কার অবদান? নবীর অবদান, নবীর অবদান, কেন সুবহানাল্লাহ। বলা আমার আসিয়া আলাইহিস সালাম দেওয়ার তো সিন্ধুক উঠাইলেন, ওই সন্তান কোলে নিলেন, বলল আল্লাহ আমার একটা সন্তান দান করছে, কেন সুবহানাল্লাহ। আসিয়া ছিল আল্লাহর ওলি, আপনারা তো জানেন আসিয়া কি আল্লাহর স্বামী, কি ফেরাউন স্বামী, কি দেখছেন, স্বামী জাহান্নামে যাবে কিন্তু স্ত্রী জান্নাতে, কেন সুবহানাল্লাহ। তো বাবা আমার নবীর মাঝে হুদ আলাইহিস সালাম কত বড় নবী, তার স্ত্রী জাহান্নামী, না নাউজুবিল্লাহ। ছেলের মাঝে গান ইনি নূহ আলাইহিস সালাম কত বড় নবী, তার ছেলেকে নাম জাহান্নামী, আছে না নাই? কথা কেন দেখা আল্লাহ দেখাইছে না দেখাইতেছে, দেখাচ্ছে। আবার আবু জাহেল কত বড় জাহান্নামী, তার ছেলে আরকামা নবী জান্নাতি সাহাবী, কেন সুবহানাল্লাহ। তো বাবার আবার আমির মুআবিয়া কত বড় সাহাবী, তার ছেলে ইয়াজিদ ওলীদ, না নাউজুবিল্লাহ। তো বাবার আমার আসিয়া করে নিলেন, আদর করতেছে, আসিয়া গো কোলাইরে পাওয়া গেছে, কোলাইরে তুমি এলা দেখো, তুমি কি তুমি ঘোষণা করছো 1 বছর হয়েছে, কোলার বয়স হলো 1 বছর, দেখো দেখি 2 বছরের বাচ্চা, কারণ সুবহানাল্লাহ। কত বছরে তুমি ঘোষণা করছো, গণ তুমি 1 বছর হইলো, জন্ম হইলে কয় বছর? 1 বছর। আর এখন বাচ্চার বয়স 2 বছর, তোমার কি মাথা খারাপ আছে? আসল তো কথা আছে, ঘরে লেগে গেছে।
মুসা আলাইহিস সালাম জন্মের পর থেকেই 1 বছর কাঁদেনি, কেন? সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ মানা করছে তুই কাঁদিস না, জিবরিলকে আপনি কাঁদেন না, কারণ ফেরাউনের রাসূলরা সামনে কি আছে। এবার আমার আল্লাহ জিবরিলকে যাও আমার বন্ধু আমি মুসাকে বলল যত পারে কাঁদতে, কান্না সুবহানাল্লাহ, আর যত জোরে পারে কাঁদতে, কান্না সুবহানাল্লাহ। এবার মুসা আলাইহিস সালাম কান্না শুরু করে দিল, এত কান্না এত কান্না এত জোরে কান্না যে সকল ফেরাউন পাগল হয়ে গেছে। দাসী সবগুলোর বলা তার দুধ খায় বাচ্চা ঠান্ডা করে, কান্না সুবহানাল্লাহ। দেখ কোন মায়ের দুধ মুখে নেয় না, আল্লাহ মানা করছে তোমার মা ছাড়া, কারণ ওয়াদা করছে কার সাথে? মুসার মার সাথে, তোমার ছেলের দিকে তোমার করে ফেরত দেবো, কান্না সুবহানাল্লাহ। তোমার মা ছাড়া অন্য কোন মহিলার দুধ বুকে নিবা না, খাবা না, কান্না সুবহানাল্লাহ। তাহলে বাচ্চারা দুধ না খায় কার হুকুমে? আল্লাহ। আর আমরা যান কার কাছে? ফকিরের কাছে, ডাক্তারের কাছে, ঠিক আছে, অসুখ বিসুখ আছে, তারপর আল্লাহর উপরে বিশ্বাস করে যদি তাওয়াক্কুল হয়, নামাজ পড়ে কাঁদেন, আল্লাহ সব ছেলেকে খাওয়ার ক্ষমতা দান করে। আল্লাহ বলে ইস্তাইনু বিসসাবরি ওয়াস সালাত, আমি আল্লাহর কাছে চাও নামাজ ও ধৈর্যের মাধ্যমে। কিসের মাধ্যমে? নামাজ ও ধৈর্যের মাধ্যমে। আমরা নামাজও করবো না, ধৈর্য করবো না, শুধু চাইবো, না চাইলে বিশ্ব ভালো না, না পাইলে আল্লাহ ভালো না, নবীও ভালো না, তাহলে এটা হবে না। আমার চাইতে জানি না, আমরা চাইতে জানি না। তো বাবার আমার এত জোরে কান্না, এবং মহিলাম এটা আমার সময় এসে ওই বই ধুইতে দেখতে আছে, চলে গেছে ফেরাউন কি রাজা মশাই, আমার কাছে এমন একটা মহিলা আছে যে কিনা কয় যার দুধ খাওয়ানোর মতো উপযুক্ত, সান্ত্বনা যে মারা গেছে, তাকে আনি যাও নিয়ে আসো, কান্না সুবহানাল্লাহ। মাকে গেল না গো, চলো কান্না করে না, এখন আমাদের ভাই ফেরাউনের কোলে, কান্না সুবহানাল্লাহ। এখন ফেরাউন ডাকছে দুধ খাওয়ানোর জন্য, মা তো কে? মা কষ্ট সবচেয়ে 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 দুনিয়াতে মার থেকে বেশি কেউ আছে? মার থেকে। আপনি বিয়ে করছেন, আপনার ভোর মার নাই, আর শুধু আপনার মার খেয়াল রাখবেন, ভোর মার খেয়াল রাখা দরকার আছে নাই? আপনার বাবার খেয়াল রাখবেন, ভোর বাবার খেয়াল রাখা দরকার আছে নাই? এই চারজন সমাজে ঠিক থাকে, আপনার সংসার শান্তি। কথা বুঝতে পারছেন? আর সাহায্য যদি ঠিক না থাকে, সংসার আগুন আর আগুন, সেখানে কোন শান্তি পাবেন? আল্লাহ কবুল করেন আপনাদেরকে, আমাদেরকে হেফাজত করেন, বলেন আমিন। মা তো মা বিষের ধর, এখন কারণ যার সন্তান যারা বিচক্ষণ হয়, যারা জ্ঞানী হয়, ফেরাউন কিন্তু সাধারণ মানুষ না, তার জ্ঞান আছে, সে কি এমনি পেয়েছে? সে কোথা তার জ্ঞান আছে না? সে মা যখন দৌড় দিচ্ছে সন্তানকে দেখে কাঁদতেছে, আমার আল্লাহ জিবরিলকে বলে জলদি যাও মুসার মাকে কন্ট্রোল করো, এবং তার মুখে তুমি চাপাইয়া দাও, কথা না বলতে পারে, কান্না সুবহানাল্লাহ। মাকে কন্ট্রোল করলো জিবরিল, কথা বলাতে দিল না, আর বললো নাও তোমরা হয়ে নাও আমার সন্তানকে। আজকে কি বলে কার সন্তান? এখন যে মারতে চাইছে সন্তান কার? যে ফেরাউন মারতে চেয়েছে মুসাকে, সেই সন্তান কার কোলে? ফেরাউনের কোলে। সেই সন্তান কার কোলে? সেই সন্তান আসিয়ার কোলে। দেখা এটা আল্লাহর কত বড় ক্ষমতা। তোমরা ইমাম মাহদী খোঁজো, আর ইমাম মাহদী তোমাদের কোলে আছে, কান্না সুবহানাল্লাহ। আমার কথা ইমাম মাহদী ইসলাম, কান্না সুবহানাল্লাহ। সময় আল্লাহ প্রকাশ করবে, কান্না সুবহানাল্লাহ। সুতরাং পৃথিবীতে মারামারি করো না, তোমরা তোমাদের দেশ নিয়ে থাকো, আমাদেরকে আমার দেশ নিয়ে থাকতে দাও। তোমরা তোমাদের ধর্ম নিয়ে থাকো, আমাদেরকে আমার ধর্ম নিয়ে থাকতে দাও। কারণ আমাদের কোরআন বলেছে লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দিন, তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে। লা ইকরাহা ফিদ্দীন, দ্বীনের মাঝে কোনো বাড়াবাড়ি নাই, দ্বীনের মাঝে কোনো কি নাই? বাড়াবাড়ি নাই। সুতরাং বাবা আমার যে ইনা মাত্র মুসার নাম্মা বলে নিয়ে সন্তানকে বুকে রাখলেন, দুধ খাওয়া শুরু করছে, কান্না থেমে গেছে, কান্না সুবহানাল্লাহ। ফেরাউন কয় এতগুলো মহিলা দুধ খায় নাই, এই মহিলা দুধ খাইছে, নিশ্চয়ই বাচ্চাটা এই মহিলা রে। দেখছি কি ভাই, আসিয়াকে এমনি বলা কানা থামায় না, আর কান্দা তো থামছে, তুমি আবার নজর লাগো। তোমার কি ওই বলা ছাড়া কোনো কিছু ঢোকাই না? দিয়ে আমার সিংহাসন উঠে দিব, তাকে ছাড়া আমি আর অন্য কিছু দেখি না, ঠিক না বাড়ি? আবার আমার এবার ফেরাউনকে তো আমার এখানে থাকো, কেন না আমি রাজপ্রাসাদ আমি থাকবো না, কি করতে দেবো? আমি আপনার ছেলেকেও দিই, এরকম কয় আমার ছেলে কাছে আপনার, হে ফেরাউন আপনার ছেলেকেও যদি আমাকে পালতে হয়, আমার বাড়িতে পালবো, কান্না সুবহানাল্লাহ। তোমার বাড়ি কি আছে? কে তোমার স্বামী? ওই যে আপনার এই কর্মচারী আমার স্বামী। কে তোর ঘর বাড়িতে এরকম ভাঙা চুরা? যা
ওই হুকুম দিলে তার দোতলা বিল্ডিং করে দিই, কেন সুবহানাল্লাহ। রাজপ্রাসাদ করবে, আমার ছেলে কুড়ে ভাই থাকবে না, রাজপ্রাসাদ থাকবে। পারতেছে কে? কার মাধ্যমে? ফেরাউনের মাধ্যমে। কার মাধ্যমে? ক্ষমতা কার? ক্ষমতা কার? এটা কি আপনার চোখে দেখেন না? আল্লাহর কত বড় ক্ষমতা। এটা কি আপনার ক্ষমতা দেখেন না? আল্লাহর কত বড় ক্ষমতা। তাহলে কেন তো মারামারি, এত কারাকারি, কেন তো হিংসা, কেন তো বিদ্বেষ? আল্লাহ যাকে চায় ইজ্জত দেয়, যাকে চায় সম্মান দেয়, যাকে চায় রাজত্ব দেয়, যাকে চায় রাজত্ব কেন নেয়, যাকে চায় হায়াত দেয়, যাকে চায় মুক্তা করে, যাকে চায় কল্যাণ দেয়, রিজিক দেয়, দৌলত দেয়। ভাই হিসাব ছাড়া। সমস্ত ক্ষমতা কার? আল্লাহ। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম, সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম। সংক্ষেপ করে দিচ্ছি, ওই জায়গার মাঝে আমি যে বলছিলাম আল্লাহ, এই পবিত্র সত্তায় আপন বান্দা মুহাম্মদ রাসূলকে মক্কা শরীফ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে কি করেছেন? ভ্রমণ করেছেন, রাত্রি ভ্রমণ করেছেন। কন্যা সুবহানাল্লাহ। এই রাত্রি ভ্রমণটা কি দ্বারা সাবেক? কোরআন দ্বারা। কি দ্বারা? কোরআন দ্বারা। আর মেরাজ মানে উদ্যোগমান। মেরাজ মানে কি? উদ্যোগমান। এটা কি দ্বারা সাবেক? বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, নাসাই শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, তিরমিজি শরীফ এবং যত কিতাব আছে হাদিসের সব কিতাব দ্বারা সাবেক যে সবে মেরাজ হইছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। তাহলে কেন তোমরা এই কষ্ট শেয়ার করো? যারা মানুষকে এই রাত্রে যে 12 বছর ইসলাম মুসলমান হওয়ার পরে ঈমান আলাদা, 4টা আমল, 2টা ইবাদত শরীরের, কয়টা? 2টা। অল্প চুন টাচ দিচ্ছি, 2টা ইবাদত কিসের? শরীরের। ইসলাম কয়টা ভিত্তি? 5টা। বুনিয়াদুল ইসলাম আলা 50। ইসলাম 5টা ভিনা, কয়টা বলা? 5টা। ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত। কত কয়টা? কয়টা? 5টা। ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত। যাকাত, কয়টা? 5টা। এই ঈমানের নবী বলে হাদিসের মাঝে 70 এর শাখা আছে। 12 বছর দাওয়াত দিয়েছে ঈমানের। কত বছর? 12 বছর দাওয়াত দিয়ে নবী নামাজ পড়তেছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ ফরজ করে নাই। এই মেরাজে দাওয়াত দিয়ে আল্লাহ নবীর মেহমান বানায় নামাজ দান করছে। নবী আল্লাহ জানা তাই কি নামাজ ছাড়তে পারবে না? এই কোন করে শীতের মাঝে ওযু করবে কিনা? কত করে কা না কম্বলে শুয়ে থাকবে। আমার নবী বলে এই কম্বলে নিচে শুয়ে থাকার থেকে ওই নামাজ পড়লে আমি আল্লাহ ফজর পড়লে রিজিক দেই, জোহর পড়লে এক নামাজ আগে ফজিলত কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। নামাজ পড়বো না, আল্লাহর হুকুম মানবো না, ঈমান আমার পরে নামাজ যদি না পড়ি, প্রথম যেটা কম্পালসারি কোরআনের 82 জায়গায় প্রায় বলা হয়েছে আকিমিস সালাহ ওয়া আতুজ যাকাত। হ্যাঁ, নামাজ প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো। কেন এত গুরুত্ব? 2টা ইবাদত শরীরের সাথে, 2টা ইবাদত টাকার সাথে, 2টা ইবাদত টাকার সাথে, শরীরের সাথে 2টা ইবাদত টাকার সাথে। শরীর যতটা আল্লাহ ভালো লাগছে, 7 বছর বয়স হওয়ার পরে ছেলে মেয়ে সবাই নামাজ বাধ্যতামূলক। আর আমার নবী হাদিসে বলেন মান তারাকা সালাতাম মুতাম্মাদান, আর মান তারাকা সালাতাম মুতাম্মাদান আও কামা কালা আলাইহিস সালাম। অর্থাৎ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামাজ ছেড়ে দিল ফাকাদ কাফারা, সে কাফের হয়ে গেল। সে কি হয়ে গেল? সে কি হয়ে গেল? আমাদের ইমাম বলে, মুফাসসিরে কেরাম বলে কাফেররা আয় ফাসিক গুনাহগার। সেটা কি? গুনাহগার। নামাজ এক ওয়াক্ত কতবার? 80 বার। এক ওয়াক্ত কত বছর? হুজুরের কাছে ওয়াজ শুনেন না? তারপরে কি অন্তরে ভয় লাগে না? কেন কম্বলে নিচে শুয়ে থাকেন? নামাজটা কেন পড়েন না? আর তাহাজ্জুদ পড়লেও তো আরেকটু ভালো লাগে, যোহর পড়লেও তো আরেকটু ভালো লাগে, আসর, এই আসর জন্য আল্লাহ বলেন সূরা বাকারার মধ্যে হাফিজুস সালাতু সালাতুল উস্তা, মধ্যম নামাজকে হেফাজত করো। রাতের 2 নামাজ মাগরিব ইশা, দিনের 2 নামাজ ফজর যোহর। কন্যা সুবহানাল্লাহ। মধ্যম নামাজ আসর। আমার আলী জীবনে আসর কাজা করেন না কেন? সুবহানাল্লাহ। এই আসরের নামাজের কত বড় গুরুত্ব। মানুষ ইজিকার বিজি থাকে আসরের সময়, সাইড রাখা বাকি আছে পড়লে সহজ, না পড়লে গুনাহ নাই। সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদা এর পড়েন না বাবা আমার নামাজ। আরেকটা লোক কুতিবা আলাইকুমুস সিয়ামু কামা কুতিবা আলাল্লাযিনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন, সামনে আসতেছে তোমাদের উপরে তেমনি আমি আল্লাহ রোজা ফরজ করেছি যেমনি মুসলিমদেরকে রোজা ফরজ করছি।
কন্যা সুবহানাল্লাহ। অন্য আয়াতে বলে আমার শাহাদা মুশারাফাল ইয়াসমু, যে রোজার মাস পেল সে যেন রমজানের রোজা রাখে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। তাহলে আল্লাহ বলে রোজা রাখতে, আর আমাদের ঘরে সবই আছে, আপনি রোজা রাখবেন না, তাহলে কার মত হইলেন? আল্লাহর হুকুম অমান্যকারী হিসাবে। তো ফেরাউনদের কাতারে, নমরুদের কাতারে আমাদের নাম আসবে কি না আসবে? আসবে। বলেন না, আসবে কি না আসবে? তাহলে পীরের মুরিদ হইলে, কোন হক্কানি আলেমের গোলাম হইলে, কোন ওলি আল্লাহর দরবারে যে কানেকশন থাকলে, ওই পীর নামাজ পড়ে আর মুরিদ যদি না পড়েন, মুরিদকে দেখে তো পীরকে মাপা যাবে না। আগে খোঁজ নেন পীর পড়ে কি না পড়ে। ঠিক। কথা বুঝছেন? তো একজন না পীর কি নামাজ বাড়াতে শেখে কোনদিন? না। হ্যাঁ, কেন নামাজ পড়েন না? নামাজ পড়বেন, দুইটা ইবাদত শরীরের সাথে, নামাজ এবং রোজা। কয়টা? নামাজ রোজা। আর অসুস্থ হয়েছেন, আল্লাহ কয় কি হাবিব বলে দেন কোরআনের মাধ্যমে, ওয়াইন কানা মাইতান আও আলা সাফারিন ফাইদাতু আইয়ামিন উখার, তারা যদি অসুস্থ থাকে তাহলে অন্য দিন রোজা রাখবে, অন্য সময় নামাজ পড়েনি। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ। মা বোনরা প্রতি মাসের 10 দিন সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন 3 দিন একটা আল্লাহর কুদরতি হিকমতের মধ্যে থাকে, ওই সময় না কোরআন পড়তে পারে, না নামাজ পড়তে পারে, না মসজিদকে স্পর্শ করতে পারে। ঠিক না বেঠিক? তাহলে শরীর ভালো তো নামাজও ছাড়া যাবে না, রোজাও ছাড়া শিক্ষা। আর কি মানে এই সাবিলা আল্লাহ টাকার মালিক বানাইছে, কত টাকার উপরে ঘুমায়, হজ করতে জানা এই টাকা কবরের মাঝে সাপ হইয়া কামড়াইবো, হাসরের মাঝে সাপ হইয়া কামড়াইবো, তাহলে জাহান্নামের মাঝে কামড়াইবো। টাকার মালিক তুমি হজ করতে যাইবা না, আবার টাকার মালিক যাকাত দাও না, কিন্তু আপনার ফ্যামিলির খরচ বহন করেছে না। বর্তমান হজের যে রেট 7 লাখ, 5 লাখ, 6 লাখ, 10 লাখ যেটাই বলেন, ওই টাকা আপনার কাছে না থাকে হজ করা ফরজ না। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু জুমার দিন, হজের দিন কয়টা হজ করেন বছরে? 52 লাখ। কয়টা? আর ঘরে যদি বুদ্ধ বসা থাকে, আমার মুসলমানরা যে বাপ মার সাথে মহব্বত হাসির মুখে কথা বলো, একটা আপন হজের সব তোমার আমল নামায় দেওয়া হবে। হজ করতে গেছি আমরা, করে আসছি, কবর বসে মারাইছি, কে জানেন? কিন্তু এখানে আমার সব লেখা হচ্ছে বাপ মার সাথে। সাহাবীকে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি বাপ মার সাথে 100 বার যদি কথা কমো, 100 লাখ করে সব দিব। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তাহলে এখন হজ পাইতে দেরি আছে নাই? আর বাপ মার সাথে খারাপ আচরণ না ভালো আচরণ? ভালো। কথা কেন লেখা? ভালো আচরণ। এবার যাকাত বর্তমান বাজারে রূপার মূল্য হইলে 3000 টাকা বা 2500 টাকা, 4000 টাকা মাঝে বেশি, এখন 3000 টাকা হয়েছে। তো 52.5 ভরি রূপা পরিমাণ এই রোজা থেকে আগামী রোজা থেকে কোরবানি আগামী করে পর্যন্ত কারো কাছে যদি ইনভেস্ট থাকে, ফ্যামিলি খরচ বহন করার পরে, যাবতীয় সমস্ত আত্মীয় হক আদায় করার পরে, এবং তার কাছে ঋণও গুরুত্ব নয়, এই টাকা পরিমাণ তার কাছে বর্তমানে বাজারে যদি 2 লাখ, 2.5 লাখ টাকা তার কাছে থাকে, তার উপরে যাকাত ফরজ। দেখছেন এবার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাংকে পড়ে রয়েছে, যাকাত দেয় না। আরে নবী বলে এই গরিবের টাকা তোমারটা গরিবকে দিয়ে দাও, 1 লাখ থেকে 2.5 টাকা গরিবকে দিয়ে দাও, 97,500 তোমার হালাল। আর একটা টাকা তুমি কম দিয়েছো, পুরো টাকাটাই তোমার হারাম। তো বাবা আমার ঈমান আনার পরে কয়টা ইবাদত? 4টা। 2টা শরীরের সাথে, 2টা অর্থের সাথে। টাকা একটা কম আছে 52.5 ভরি রূপা। রূপা কেন ধরা হয়েছে? কারণ গরিবে মরে দিব। স্বর্ণের ভরি 2 লাখ, 2.5 লাখ, ঠিক না বা ঠিক? 7.5 ভরি দিলে কত হচ্ছে? 15 লাখ টাকা, ঠিক না বা ঠিক? গরিব মারা যাবে কিনা? 1000 কোটি নিয়ে যাওয়া বয়ে রয়েছে। যারা সাদা কালো টাকা সাদা পড়তেছে, তাদের কি অবস্থা? হায় হায়, কোথায় আছে মুসলমান সমাজ? আজ মুসলমানদের জাকাত দেয়, বাংলাদেশে একটা ভিক্ষুক থাকে না, একটা এতিমখানাও থাকে না। সুবহানাল্লাহ। বাবার আমার জাকাত দেওয়ার খাতাটা আছে, জাকাত দিবেন, টাকা নাই, জাকাত দেওয়া দরকার 100 টাকা, 2.5 টাকা। এখন টাকা থেকে হজ করার টাকা নেই, হজ করার দরকার। আপনি টাকার মালিক না, আপনার স্ত্রী টাকার মালিক, সে জাকাত দিবে। আপনি টাকার মালিক না, আপনি স্ত্রী টাকার মালিক, সে হজ করবে। বাবা টাকার মালিক না, ছেলে টাকার মালিক, সে হজ করবে, সে জাকাত দিবে। যে টাকার মালিক সে হজ করবে, সে জাকাত দিবে। যে টাকার মালিক নয়, সে হজ করবে না, সে জাকাত দিবে না। কেউ যদি করায় মুস্তাহাব। সুবহানাল্লাহ।
স্বামী স্ত্রী করে স্ত্রী স্বামী করলে বাপের ছেলে করে ছেলে বাপের করে এটা অসুবিধা নাই। কিন্তু টাকার মালিক হইতে কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আর রোজ নামাজ এবং রোজা ছাড়া যাবে না। আমার নবী মেরাজে গেছেন সশরীরে, পাইছেন তো? জি পাইছেন তো? জি। 1,00,000 মতান্তরে 2,24,000 নবী রাসূল পয়গম্বর আমার নবীর পিছনে নামাজ পড়ছে কন্যা সুবহানাল্লাহ। তাহলে এই যে নবীরা নবীর পিছনে নামাজ পড়লো, মরা মানুষের নামাজ পড়ে না জিন্দা মানুষের নামাজ পড়ে? জিন্দা মাইছে। মরা মানুষ নামাজ পড়ে না জিন্দা মানুষের? জিন্দা মাইছে। তাহলে নবীরা জিন্দা না মুর্দা? জিন্দা। নবীরা জিন্দা না মুর্দা? এই জন্য মেয়েরা আলোচনা করতে চায় না। এই মেয়েরা আলোচনা করলে নবীরা হাজির, নবীরা নাজির, নবীরা গায়েব, নবী নূর, নবীরা জিন্দা। সুবহানাল্লাহ। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। এবং নবী একই টাইমে অসংখ্য জায়গায় থাকতে পারে কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। নবী মুসাকে দেখবেন কবরে নামাজ পড়ে, আবার বাইতুল মুকাদ্দাসে গিয়ে দেখে মুসা নবীর পিছনে নামাজ পড়তে। সুবহানাল্লাহ। আবার ষষ্ঠ আসমানে গিয়ে দেখে মুসা সেখানে খায়া রয়েছে কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। একই নবী কত জায়গায় কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। সর্বশেষ যেখানে নূরের ফেরেশতা জিবরাইল সে যখন মুনতাহিকে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আর এক কদম যদি সামনে যাই তাহলে আমার এই ছয় সামনের পাক গলে চারকাল হয়ে যাবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি জিবরাইল এক চুল পরিমাণ সামনে গেলে আমি নূরের ফেরেশতা জিবরাইল আল্লাহর নূরের তাগালিতে চলে যাব, সেখানে আমার নবী শামসা ফেরেশতা যাচ্ছে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে নবী কি? নূর আলা নূর। আমার নবী প্রশ্ন করেছে জিবরাইল তোমার রূপ দেখাও। সিদরাতুল মুনতাহা আসেন গেছে জিবরাইল আমি ভিতরে ঢুকার আগে একটু দেখ ওই বর্ডারে বেনাপোল বর্ডার, তামাবিল বর্ডার, আগরতলা বর্ডার, ইন্ডিয়া যাওয়ার জন্য বর্ডার আছে না? জি। ওই বর্ডারে ঢুকতে গেলে কি হইব? অ্যারেস্ট হবে বিনা বিচারে দুঃখ। বিনা বিষয় জিবরাইল নবী কয় তোমার রূপ দেখাও। জিবরাইল 600 পর পিছিয়ে দেখাইছে আপনার রূপ সিদ্ধাতাল বাইরে আসো কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। তাহলে সেখান থেকে রব নামক বাহনিয়া আল্লাহর মেহমান খান নবী আল্লাহ নিছে। সূরা আন-নাজর আল্লাহ বলেন সুম্মা দানা ফাতাদাল্লা ফাকানা কাবা কাউসাইনি আও আদনা। সুবহানাল্লাহ। আমার হাবিবকে আমি এত নিকটে আসি, ওই কত নিকটে আল্লাহ প্রশ্ন করো, আল্লাহ কত নিকটে, এই যত নিকটে, কত নিকটে, এদিকে এদিকে ফলো আপনি এদিকে জি। কত নিকটে, এত নিকটে। এই যে এক হাত কাবা কাউসাইন মানে কি এক হাত। একটু দূরে। এবার আল্লাহ বলে আরো নিকটে কন্যা সুবহানাল্লাহ। কত নিকটে সে আল্লাহ জানে আর আল্লাহ রাসূলের ভালো জানে কন্যা সুবহানাল্লাহ। তাহলে সামনে মেরাজ আসতেছে, আজকে চাঁদের 23 তারিখ, কালকে দিন। জি। কেউ যদি রোজা রাখেন 25, 26, 27 তারিখ, অর্থাৎ 3টা রোজা রাখবেন অথবা 2টা, 26, 27। 26 তারিখ তো মেরাজই। কেউ রোজা রাখলে কেউ রোজা রাখে 26 এবং 27 রাখবেন চাঁদের, অথবা 25, 26, 27 রোজা রাখবেন, 3টা অথবা 2টা। আল্লাহ কবুল করে বলেন আমিন। আমিন। না পারলে একটাই রাখেন, যে 26 তারিখ রাত্রে খাইয়া 27 তারিখ পরের দিন যেটা রোজা সেটা রাখেন। আল্লাহ কবুল করে বলেন আমিন। এরপর 15-16 দিন পরে শবে বরাত, এরপরেই তো রমজান। পোস্ট দেখেন আল্লাহ আপনাদেরকে আমাদেরকে রমজানে যারা রোজা রাখে তাদেরকে আল্লাহ বলে এরা আমার মেহমান, আমিন। এরা আমার মেহমান। আর এদের চাষ আমি আল্লাহ নিজে দিব কন্যা সুবহানাল্লাহ। আসসালামুলি ওয়ানা আজিসিবি, এরা আল্লাহর জন্য রোজা রাখে, এদেরকে ফজিলত এদেরকে পড়তেন আমি আল্লাহ নিজে দিব। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ যখন নিজ হাতে কোটি দিয়ে দিব, আপনি কর্মচারী করে কোম্পানির মালিককে যদি বলে, একদিন মালিককে দেখেন নাই, আরেকদিন মালিক বলে আমি কর্মচারীদেরকে আমার নিজ হাতে আজকে তাদেরকে মায়না দিব, তখন মালিককে দেখবেন কে দেখবেন না? অবশ্যই। হ্যাঁ অবশ্যই। দেখবেন কে দেখবেন না? দেখবো। তাহলে রোজা রাখলে আল্লাহ যখন প্রতি আপনাকে দান করবেন তাহলে আল্লাহকে দেখা যাবে। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কবুল করে বলেন আমিন। আমি আবার বলেছিলাম সুবহানাল্লাহ, আবার বলতেছি সুবহানাল্লাহি আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারাম ইলাল মাসজিদিল আকসা ইলা আখির আয়া। এই আয়াতের মাঝে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই সূরার কয়েকটা নামাজ একটা আসরা আছে, রাত্রি ভ্রমণ। আর আমরা বইয়ের কিতাবের মাঝে পাই কোরআনে, এটা হলো বনি ইসরাইল, আর আসরাও বলা যায় কারণ সুবহানাল্লাহ। এই সূরা শুরুতে আল্লাহ বলে দিয়েছেন আমি আমার বান্দাকে, বান্দা তখনই হবে দেহ থাকলে। এলে নবীও বলেন রাসূলও বলেন। তাহলে বুঝায় নবী সরাসরি মেরাজ করছেন। আর তার হাদিস বলবে। মায়েশা একটা খণ্ডন করে দিচ্ছি, মায়েশা বলেছেন যে যারা বলে আল্লাহর হাবিব সর্বচক্ষে আমার নবীকে দেখছেন তারা মিথ্যা বলে, কারণ নবীর যখন আল্লাহর মেরাজ আমি সাথে ছিলাম।
বলেন না, মা আয়েশা কি বলছেন? যে চর্মচক্ষে যখন আমি দেখছি, যে বলবে নবীর সাথে দেখছে, তাহলে কি হবে? সেটা ভুল হবে। কারণ যখন নবীর মেহরাবে আমি নবীর সাথে ছিলাম, আপনাদের কাছে আমি প্রশ্ন ছেড়ে দিলাম, মা আয়েশার সাথে নবী ঘুমাইছে, অর্থাৎ বাসা হয়েছে কোথায়? মক্কা না মদিনায়? মদিনা। বলেন না, মদিনায়। আওয়াজ দেন, মদিনায়। আওয়াজ দেন, মদিনায়। আরো জোরে, মদিনায়। আরো জোরে। এখন কেউ যদি বলে মা আয়েশা বলেছেন যে চর্মচক্ষে নবী যদি আল্লাহকে কেউ দেখতে বলে সে মিথ্যা বলেছে, যে সেদিন নবী আমার সাথে শুয়েছিল, তাহলে মা আয়েশার সাথে নবী বাস হয়েছে কোথায়? মদিনায়। কোথায়? মদিনায়। কোথায়? মদিনায়। আর নবীর মেয়েরা হয়েছে কোথায়? মক্কায়। কোথায়? মক্কায়। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। তখন তার জিজ্ঞেস হয়ে গেল, তো হাতে চলে আসলো, নবী আল্লাহকে সরাসরি একবার দেখেছেন, আর মা আয়েশার সাথে শুয়েছেন, আর মা শুয়েছেন, নামাজি ছিলেন, এমন ছিলেন, আল্লাহকে প্রতি মুহূর্তে দেখেছেন। সুবহানাল্লাহ। ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব আলাইকা সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ जान कर काफी सहारा तुम्हारा खलकों के वारिस खुदा अकलो सलाम अब तो हमारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك सुल्तान करबला कमाल सलाम मशहूर करबला कमाल सलाम मशहूर करबला कमाल सलाम इमाम करबला इमाम वाले मकाम को मौलिक मौला अली शरीफ मशहूर को जाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका रहमतों के ताज वाले रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले अर्श की मेराज वाले हम असिया की लाज वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي نبي الله الصلاة والسلام عليك سيدي نبي الله الصلاة والسلام عليك سيدي الشريف المظلم الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين